इंडिया दे कोल जे तां सचमुच किसी दा गट्स हुंदा है, तुसीं बेशक अपनी यारी भी निभांदे हो, लेकिन तुसीं नुकसान होण तो बचाण दा समझौते दी लाइन भाई इन द मीन टाइम तुसी जे उत्थे कोई होर रोल नहीं भी प्ले कर सकते ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ रशिया ਦੇ ਕੱਚ ਹੀ ਵੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡਾ 20,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਔਰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਅਦਰ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਫਲੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੌਜ ਵੜ ਗਈ ਮਿਲਟਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਕੀਵ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਦੌੜ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ 3 ਰੂਮਮੇਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ पर हिंदी रीजन दियाँ लगदियाँ जिहड़ी उहदी है आवाज़ कि बई सानू बचाओ। इत्थे तां ना एम्बैसी साडे नाल कोई डील कर रही है, एम्बैसी कह रही झूठी असीं राउंड द क्लॉक कर रहे हैं, खुला ना वो कहंदे सानू यूनिवर्सिटी ने कहा और असीं जे जहाज़ वो वैसे ही बंद हो गए क्योंकि अटैक हो गया एयरपोर्ट ही। उस तो पहला जिहड़ी टिकट 25,000 दी सी वो ਲੱਖ रुपए की इंडियन एयरलाइन वाले दे रहे, वो कहंदे असीं तुहाडे मुल्क दे लोक नहीं है। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स हुण आपां भारत दे हवाले नाल गलबात करन जा रहे हैं कि भारत दी मोदी सरकार दे दोगलेपन ने यूक्रेन विचले 20,000 भारतीय विद्यार्थियों की जान नूं खतरे विच पा दिता है और इंटरनेशनल मंच ते भी भारत की किरकिरी हो रही है क्योंकि भारत के मुँह विच कोट किरली वाली हालत बनी हुई है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसे तरह बने रहना, देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो तुसीं ठीक कहा, पहला मूँह च कोट किरली की गल कर लईए। अक्सर ये भी फोकलोर का हिस्सा है कि सप के मूँह च जिहड़ी है वो कोट किरली आ गई, भुखा सी, हुण उसनूं ये अक्सर कहा जाता है कि भाई जे कोट किरली सप खा ले तो उन्होंने कोड़ हो जाता, उसका ना ही कोट किरली इसलिए रखा है। वैसे बहुते लोग साडियां बीबियां खास तौर पर बहुत डरदियां, छत के उत्ते ही हुंदी है तां भी डरदियां ने। हुण पर भुख भी है उहदी तो हुण उहदे मूँह च आ गई कोड़ किरली, हुण उहनूं है कि भी जे निगले तो कोड़ तो छड्डे तो भुखा मरदा, कलंकी वैसे कहंदे ने जे कलंकी जां कोड़ी उसनूं। सो मतलब हुंदा ऐसी सिचुएशन नूं जिहदे च कि तुहाडी क्रिएट भी तुहाडी अपनी कीती हुंदी है किते ना किते, पर तुसीं उस च फस जांदे हो कि भी तुसीं किसे पासे भी जाके डिगो जुत्तियां पैणियां ही पैणियां। सो रूस दे नाल जिहड़ी वफादारी लॉयल्टी एक्स सोवियत यूनीयन दे नाल उस दे गिजे हुए ने। 1956 च जदों सोवियत यूनीयन की फौज ने हंगरी दे उत्ते फौज भेज के जिवें हुण यूक्रेन च भेजी एवें हंगरी च भेजी कब्जा किया, तो उस वेले नेहरू की सरकार सी और बड़ी बल्ले बल्ले की सोवियत यूनीयन की कि जी बिल्कुल उन्होंने ठीक किया। फिर असी देखते हैं कि चेकोस्लोवाकिया 1968 दे विच फौज सोवियत यूनीयन की गई, उदों भी इंदिरा गांधी आ चुकी सी पावर दे विच, रूस की सलाहना की और विक्टम नाल नहीं खलो, उदों कही जाओ जी असी हुण विश्व गुरु बनना है, असी जिहड़े बड़े इंसाफ पसंद बड़ा फलाना। 1968 जिवें होया और ये तो सी कि जी ये ईस्टर्न यूरोप है, हंगरी है, चेकोस्लोवाकिया है, पर 1979 च सोवियत यूनीयन की फौज अफगानिस्तान च आ गई, बिल्कुल जिहड़ा पिछवाड़ा है नाल। उदों भी जिहड़ा इंदिरा गांधी की हुकूमत और जिहड़ी है उन्होंने फुल स्केल हमायत और पूरा जिन्नी देर उत्थे वो फौज रही है 1999 तक, जो तक फिर सोवियत यूनीयन टुटिया नहीं, उन्होंने पिठ ते ही खलोते रहे। हुण इस सारे वरतारे दे चलदे हैं जदों हुण बाणियां सौदा भी हर थां वेचना है, मुल्क तां बन गए, उधर रशिया सी, इधर यूक्रेन च भी इन्वेस्टमेंट की, उत्थे इन्हां दे व्यापारी भी ने, कारोबार भी है। और जिवें जिहड़ी लेटेस्ट खबर आई है कि 20,000 के करीब 18 तो पहला फिगर 18,000 आ रही सी, हुण 20,000 फिगर है कि सिर्फ स्टूडेंट्स ने मैडिकल इंजीनियरिंग के लिए। और उन्हां चों भी मैं स्टेट वाइज देख रहा सी कि कल्ले 2,000 स्टूडेंट जिहड़े ने वो केरला दे ने और पंजाब चों भी एक जलंधर की फैमिली के हवाले नाल सी कि उन्हां दे 3 बच्चे ने, 2 बच्चियां एक बेटा, तीनों ही यूक्रेन फसे हुए ने, सारे जिहड़े ने उत्थे पढ़न भेजे हुए सी। हुण इस सारे दे चलदे हैं यूक्रेन दे नाल जे यूक्रेन ने इंडिया नूं कारोबार भी दिता है जां दूसरा, तो उन्होंने तो यही होएगा कि एक बराबर दे मुल्क नाल तुसीं डील कर रहे हो। हुण इहदे च कोई शक नहीं है कि रशिया ने नैटो दे नां नूं कि भाई ये नैटो एक्सपैंड करके साडे बूहे ते लै आणगे
ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਸੋਵੀਅਤ ਐਮਪਾਇਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਮਪਾਇਰ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਟਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਟਚੇਬਲ ਬਣਾਏ ਉਸ ਸਾਰੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਾਈ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਟੁੱਟੀ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰ ਕੇ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੇਜ ਔਰ ਓਨੈਸਟੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਚ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਅੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਇਨ ਏ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੱਛ 'ਚ ਵੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਜੇ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫੋਕਾ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੱਛ ਹੀ ਵੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡਾ 20,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਔਰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਅਦਰ ਵੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਫਲੀ ਕੱਢ ਲਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖੋ, ਐਜ਼ ਏ ਬੈਕਅਪ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੌਜ ਵੜ ਗਈ ਮਿਲਟਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਕੀਵ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਦੌੜ, ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ NDTV ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 3 ਰੂਮਮੇਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਰੀਜਨ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼, ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਐਮਬੈਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਮਬੈਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਝੂਠੀ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਕਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ 25,000 ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਇਲੈਂਸ ਔਨ ਫੇਟ ਆਫ 20,000 ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਯੂਕਰੇਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਨਵੇਡ ਕਰਕੇ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਤੋੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਕੰਡੈਮਿੰਗ ਇਟ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਤੋਂ ਬੰਬ ਵਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ UN ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨੁਆਂਸਿਸ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਇਜ਼ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਏ ਰਿਜੀਮ ਚੇਂਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਕੈਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਹੈਡ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਅਪੋਜ਼ ਸੱਚ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਸਟੇ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। however much one appreciate Moscow's legitimate security concerns, resort to war is impossible to accept or justify। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਸਟਾਪ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਫਰਿੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ
एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जदों ये उन्हें कहा कि इंडिया वुड नॉट एक्सेप्ट एनी चेंज ऑफ स्टेटस को इन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यूनिलैटरली. In another tweet, Mr. Tharoor said, "This should be our stand on Ukraine as well. Principles do not cease to be relevant depending on the identity of the invader." कि उधर तुसी कह रहे हो जी असी एक्सैप्ट नहीं करांगे कि यूनीलैटरली कोई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਇਨਵੇਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਿਆ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ to turn away its face to remain silent during a difficult time. Over 20,000 students are living in fear, apprehension and threat to their lives. Why did the government not make arrangements for their safe return when there was time? Is this the Atmanirbhar Bharat? ਆਤਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 20,000 ਫਸੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਫੋਰ ਟਾਈਮ ਕੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ 2,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੇਰਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਸਰਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਦਰ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਕਿ CPI ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਡੀ ਰਾਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਡਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ the US move to expand NATO to the east and any part of the world would be an eternal threat to world peace. ਰੂਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਮਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡੀਆਂ ਵੱਟੇ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਤਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛਤਰੀ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ